Today we will discuss GST's topic registration. In this we discuss what is registration, why registration required, advantages of registration and features of registration. First I will tell you what is registration. Registration provide identity to taxpayer. For example, your name provide identities to you. Whenever you entered in college, your roll number provide identity in college. ठीक है, जिवें पंजाबी मैं कह देवां भी जदों तुसीं किसी कॉलेज 'च जाने तो थोड़ा रोल नंबर हुंदा, जद तक तुसीं कॉलेज 'च रहिंदे थोड़ी आइडेंटिटी थोड़ा रोल नंबर हुंदा है। इसे तरह थोड़ा नाम इस दुनिया 'च थोड़ी आइडेंटिटी है। इसे तरह रजिस्ट्रेशन जदों तुसीं करा लैंदे हो तां टैक्स अथॉरिटी लई थोड़ी आइडेंटिटी आ। ठीक आ, इहदा मतलब रजिस्ट्रेशन आ जिहड़ी ओह टैक्स पेयर नूं रजिस्ट्रेशन की करती है, टैक्स पेयर नूं आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। टैक्स अथॉरिटी दे लई थोड़ा नाम कदे थोड़ी आइडेंटिटी नहीं हुंदा, थोड़ा जिहड़ा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो थोड़ी आइडेंटिटी होगा। यानी कि टैक्स अथॉरिटी तुहानूं किहदे तो पछाणेंगे, थोड़े टैक्स नंबर तो। जिवें पैन कार्ड इनकम टैक्स लई थोड़ी आइडेंटिटी है। GST IN नंबर GST अथॉरिटीज़ लई थोड़ी आइडेंटिटी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की है तुहानूं आइडेंटिटी प्रोवाइड करदा टैक्स पेयर नूं, और टैक्स अथॉरिटी तुहानूं नाम नाल नहीं थोड़े रजिस्ट्रेशन नंबर दे नाल आइडेंटिफाई करनी है। वाई आइडेंटिटी इज़ रिक्वायर्ड। हुण तुसीं एक गल सोचो कि तुहानूं आइडेंटिटी की क्यों जरूरत आ, तुहानूं कॉलेज रोल नंबर की क्यों जरूरत आ, तां तुसीं एग्जाम दे सको, तां जो कॉलेज के रूल्स है तुसीं उन्हां नूं कंप्लाई कर सको। यही है ना। इस तरह कोई भी बंदा GST दे विच रजिस्ट्रेशन क्यों करांदा, तां जो GST दे जिहड़े टैक्स लॉज ने उन्होंने कंप्लाई कर सके, उन्होंने फुलफिल कर सके, मतलब टैक्स के लॉज में फुलफिल करने लिए। अगर किसी बंदे ने रिटर्न फाइल करनी है, रिफंड क्लेम करना, ITC क्लेम करना, तो वो रजिस्ट्रेशन होनी जरूरी है। इसलिए वो रजिस्ट्रेशन करांदा है। हुण पता लग गया रजिस्ट्रेशन चाहिए क्यों, टैक्स रूल फॉलो करने। रजिस्ट्रेशन है की है, ये टैक्स पेयर नूं आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, और कदे भी टैक्स अथॉरिटी थोड़े नाम नाल नहीं GST IN नंबर नाल रिकोगनाइज करनगी। उस तो बाद अपना टॉपिक आ एडवांटेजेस ऑफ GST या एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ GST रजिस्ट्रेशन। थोनों रजिस्ट्रेशन करानी क्यों चाहिए है। सब तो पहला फायदा कि थोनों एक रैकोगनाइज्ड लीगल सप्लायर का टैग मिल जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर तुसी रजिस्टर हो तो थोड़े तो कोई भी इलीगल एक्शन नहीं हो सकता। मान लो मैं रजिस्टर नहीं, अगर कल नूं कोई भी चैकिंग होंदी है तो मेरा टैक्स बनता होया तो मेरे ते जिहड़ा एक इलीगल प्रोसीडिंग का केस चलाया जाऊगा, एक क्राइम आ कि टैक्स पेयर होने के बावजूद भी जो मैं रजिस्ट्रेशन ना करा तो मैंने इलीगल सप्लायर डिकलेयर किए जाऊगा, जो मेरे बिजनेस के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं, ना ही मेरी लाइफ लिए। ठीक है, उस बाद लीगल ऑथराइजेशन टू टैक्स। मैं थोड़ा पिछले चैप्टर च भी दसिया सी कि GST उही बंदा कलैक्ट कर सकता है जिहड़ा GST IN नंबर है जिहदे कोल। द पर्सन हू हैज़ GST IN नंबर कैन कलैक्ट द GST। इफ दैट पर्सन डजंट हैव दैट नंबर दैन ही couldn't कलैक्ट द GST। अगर वो कलैक्ट करूगा फिर वो किया क्राइम आ। ठीक है, GST दे विच अगर तुसीं रजिस्टर हो तो GST कलैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज कलैक्ट करोगे तो एक क्राइम आ। लीगल ऑथराइजेशन टू पास क्रेडिट टू हिज बायर। थोनों याद होना मैं पहला भी दसिया सी कि ITC बंदा सिर्फ तां क्लेम कर सकता है अगर वो बंदा रजिस्टर आ। अगर वो रजिस्टर आ तां ही वो ITC अगे पास कर सकता। अगर वो बंदा रजिस्टर नहीं तो वह बंदा कदे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ही नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल इत्थे समझ लो एक्स एक रजिस्टर्ड पर्सन आ, उन्हें एक रजिस्टर बंदे नूं सप्लाई करती, लिखा ना एक्स ने सप्लाई की गुड्स टू सप्लायर तो 10,000 रुपये उन्हें चार्ज किया GST। ਇਹਦਾ मतलब 10,000 एक्स ने पे करता, 10,000 एक्स के लिए की सी आउटपुट GST। ठीक है, हुण ਇਹਦੇ ਲਈ की सी 10,000 इनपुट GST। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ 10,000 टैक्स पहले ही इन्हें पे करता। हुण जब ये बंदे ने इस अगे रजिस्टर्ड बायर नूं सेल किया तो उन्हें GST कितना चार्ज किया 11,000। मतलब इस पर्सन तो कितना टैक्स लिया 11,000। आ रजिस्टर सी इसलिए टैक्स लै सकिया तो इसलिए उन्हें टैक्स अगे पास किया। जे आ बंदा रजिस्टर होंदा तो आह GST अगे पास नहीं सी कर सकता। हुण देखो उन्हें 11,000 ये तो लिया, बट वो महकमे नूं सिर्फ कितना पे करूगा 1,000 रुपया। तो मैं लिख भी दिन्ने 11,000 वो कलैक्ट करूगा
10,000 ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸ पे ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ पे ਕਰੂਗਾ ਨੈਟ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸੀਪੈਂਟ ਬਾਇਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋਏ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਜੋਏ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ 13,000 ਟੈਕਸ। ਠੀਕ ਆ, 13,000 ਚੋਂ 11,000 ਤਾਂ 10,000 ਇਹਨੇ पे ਕਰਤਾ, 1000 ਇਹਨੇ पे ਕਰਤਾ, 11,000 ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ पे ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ पे ਕਰੂਗਾ 2,000। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਹ ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ 11,000 ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ITC ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਇਹ 11,000 ਇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ 11,000। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 11,000 ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 13,000 ਚਾਰਜ ਕਰੂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਊਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਸ ਲਈ ਲੀਗਲ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਫਾਇਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਗਲ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕਲੇਮ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿੱਟੋ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਨੋ ਚੇਂਜ। ਸੀਮਲੈਸ ਫਲੋ ਆਫ ITC, ਸੀਮਲੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਟਰਬਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ ITC, ਇਹਨੇ ਤੋਂ GST ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ GST ਕਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ GST ਕਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ GST पे ਕਰਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ पे ਕੀਤਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ITC। ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਚਾਰਜ ਕਰੂਗਾ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਇਹ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ पे ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ, 10,000 ਟੈਕਸ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ पे ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਤਾ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ। ਇੱਥੇ ਹੀ ITC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆ, ਫੀਚਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਕੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੇਸ ਆ ਪੈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ GST 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ GSTI ਨੰਬਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ NRI ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪਰਫਾਰਮਾ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ TDS ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟਿਡ ਐਟ ਸੋਰਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ TDS ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਨ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਅਤੇ UT ਵਾਈਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਆ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। 1 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰ ਸਟੇਟ। ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਆ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਆ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਸਟੇਟ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਕੇਟਿਡ ਆ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਊਗਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ
ठीक है, स्टेट एक आ बट शहर ਅੱਡ ਅੱਡ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਲੇਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਸਟੇਟ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਆ, ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣ ਵਰਟੀਕਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਕਲੋਥ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਈਕਲ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੋਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ 2 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ GST ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ 2 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਕੰਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਗਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਡ ਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅੱਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ GST ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੰਨਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਐਡਿਟ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GSTIN ਨੰਬਰ, GSTIN ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਥਿਊਰੀ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ 22 ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਡ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 2 ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕੋਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੋਡ, 1Z ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕੋਡ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕਸਮ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 5 6 7 8 ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੇਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਗਰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸੇਲ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੇਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਫਟਰ 30 ਡੇਜ਼, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, 15 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੇਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, 30 ਜੂਨ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਲਾਇਬਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੇਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਡੇਟ ਆਫ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੂਗਾ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੇਟ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਆ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੇਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੇਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਾਇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਡੇਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਡੇਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ
ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜੋ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, 30 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਮੰਨ ਲਓ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੇਟ ਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। GSTIN ਨੰਬਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ GSTIN ਨੰਬਰ ਆ ਕਿਸੇ NRI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਜੂਅਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਡੇਟ ਉਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਲਿਡ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ 90 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਊਗੀ। UIN ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ GSTN ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ GSTIN ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ UIN ਨੰਬਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕੇ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ UIN ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਵੇ ਕਰ ਲੇ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੇ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਟੈਂਪਰਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਪੀਲ ਕਰੂਗਾ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 90 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਵਾਟਰ। ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਸਟਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੋਸਟਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਰ ਪਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਨੈਫਟੀਕਲ ਮਾਈਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ 12 ਨੈਫਟੀਕਲ ਮਾਈਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਵਾਟਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਪੈਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ ਪੈਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਗੋਆ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟੈਕਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ CGST ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, IGST ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, UTGST ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਭ GST ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਡੀਮਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ UIN ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ ਅ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੂਗੀ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਨ ਅ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਜੂਅਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਤੋਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਟਰਨਓਵਰ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵਲੰਟਰਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਗਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪਰਸਨ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ
ਫੀਚਰਸ ਨੇ GST ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਨ ਡਜ਼ ਦਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਰਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ